دنیا میں بھی اللہ کی محبت کام آنے والی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی سنورنے والی ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت بھی سنورنے والی ہے. اللہ کی محبت کے قابل بننا ہے, ہم لوگوں کی محبت کے قابل بننا ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت دنیا میں کام آئے گی, ختم ہو جائے گی. پھر اگر وہ محبت 10 سال رہے گی تو پھر ختم ہو جائے گی. آدمی کہیں چلا جائے گا, آدمی گھر بدل لے گا, کام بدل لے گا. لیکن اللہ کی محبت واللہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے, قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے. یحب المتطہرین, یعنی جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں, پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. آدمی پسینے کی حالت میں ہے, بازو بیٹھنے والے کو پسینے سے تکلیف ہو رہی ہے, فرشتے کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. آدمی مثال کے طور پر بیڑی پیتا ہے, اس کے دھوئیں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, کہا فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ آدمی پیاز اور کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے, مگر اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی, اس کے ہاتھ میں حرام کا طریقہ, حرام کا کام ہونے کے باوجود بھی اللہ کو ڈرتے ہوئے حرام کا کام چھوڑ دے رہا, کاروبار چھوڑ رہا, حلال کا کاروبار کر رہا. تو یہ صبر ہے اللہ کے بندوں, یہ صبر ہے. آدمی حلال کی طرف جا رہا ہے اور حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندے سے بھی محبت کرتا ہے. کہ بندہ دنیا میں اس کو موقع تھا حرام کمانے کا, حرام کھانے پینے کا موقع تھا, لیکن وہ پھر بھی چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے آدمی جب صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف و توصیف, ہر قسم کی کبریائی, بڑائی, حمد و ثنا تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق, اسی کے لیے زیبا ہے, اسی کے لیے وقف ہے, اسی کے لیے لائق ہے جو پوری دنیا کا اکیلا خالق, مالک, مہربان ہے. لاکھوں درود و سلام, رحمتیں, برکتیں, سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر, بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ نے دنیا میں رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. محترم حاضرین, میں نے آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کو میں نے چنا ہے, منتخب کیا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. اللہ کی محبت. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ آدمی اگر ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. اگر گھر والے, دوست و احباب مجھے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے آپ میں ایک فیلنگ, ایک احساس میری زندگی میں پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے. کام کے پاس اگر مجھ سے محبت کی جاتی ہے تو میں کیا کروں گا, کام اور زیادہ کروں گا, کیونکہ وہاں مسئلہ کام کرنے والے کا نہیں, وہاں بھی مسئلہ محبت کا ہے.
हम देखते हैं कि दुनिया में आदमी अगर एक छोटा सा परिंदा भी पालता है, कोई जानवर भी पालता है, और जानवर को महसूस होता है कि मालिक मुझसे मोहब्बत करता है, या फिर इंसान को महसूस होता है कि मेरी गाय, मेरा बकरा, मेरा कबूतर, या फिर मेरे पास मैंने जो तोता पाल रखा है, जो बतख है, जो शेर है, वो मेरी बात सुनता है, वो मेरी आवाज़ सुन के मेरे पास आ जाता है, तो एक मोहब्बत का एहसास इंसान की ज़िंदगी में पैदा होता है। यानी पूरी मोहब्बतों में, ये तो मखलूक की मोहब्बत थी, और इंसानों का मसला कैसा है कि आज इंसान पसंद करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद हो सकता है इंसान की मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जानवरों से मोहब्बत, परिंदों से मोहब्बत करता है, एक ना एक दिन या तो वो जानवर बेच दिया जाएगा, या फिर उसको काट दिया जाएगा, या फिर वो क्या हो जाएगा, वो खुद मर जाएगा। तो मोहब्बत जो है एक इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है। इंसान जब दुनिया में आता है, इंसान के पैदा होने से पहले ही माँ बाप उससे मोहब्बत शुरू कर देते हैं, माँ उसका ख्याल रखनी शुरू कर देती है। इंसान जब पैदा होता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। यानी इंसान की फितरत में ये चीज़ रख दी गई है, इंसान चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, और लोग उससे मोहब्बत नहीं करते हैं तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, नाराज़ होने लगता है लोगों से कि आपने मुझे याद नहीं किया, आपने मुझे मोहब्बत नहीं की, आपने मुझे मोहब्बत नहीं दी। आदमी नाराज़ हो जाता है। इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने मोहब्बत को डाल दिया है कि वो चाहता है उसे चाहा जाए, वो ख्वाहिश रखता है कि लोग उससे मोहब्बत करें। और सबसे अजीम मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अल्लाह ताला के अपने उसूल हैं। अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद बंदों को पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों से मोहब्बत करता है। हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला कैसे बंदों से मोहब्बत करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी बहुत सारी तफसील बयान की है। एक तफसील, एक ज़ाविये पर हम खड़े होकर देखेंगे तो अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। एक आम बात, अल्लाह की मोहब्बत का जब हम तसव्वुर करेंगे तो एक आम बात जो हमारे जहन में आती है, अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? नेक लोगों से मोहब्बत करता है, ईमान वाले लोगों से मोहब्बत करता है, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता है। इसकी तफसील अगर हम कुरान में देखेंगे, कहीं अल्लाह ताला ने कहा युहिब्बुल मुत्तकीन, जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। यानी जो बंदे अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। यानी आदमी जब अल्लाह की इबादत करता है, हर जगह अल्लाह का डर उसके दिल में है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। पहली चीज़ मालूम हुई, अगर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे से मोहब्बत करे, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो सबसे पहली चीज़ हमें अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करना होगा, अपने दिल में अल्लाह ताला से डरना होगा और नेक अमल करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहा कि युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, 2 चीज़ें बयान की गई। जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से तौबा करते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। आदमी आज सोच रहा कि मेरे पास 10 गुनाह हैं, आदमी क्या करे, 2 गुनाह को छोड़ दे, 3 गुनाह को छोड़ दे। उसकी ताकत जितने गुनाहों से उसे बचा सकती है, पूरी कोशिश करे आदमी गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह से तौबा करे। ऐसे बंदे को अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी एक आदमी की पसंदीदा चीज़ है, अल्लाह ने कहा कि ये पसंदीदा चीज़ है मगर इसके करीब नहीं जाना। अल्लाह ने कहा कि ये चीज़ के बग़ैर, बंदा सोचता है इसके बग़ैर मैं नहीं रह सकता, अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुझे वो चीज़ मेरे लिए छोड़ना होगा। आदमी अगर अल्लाह के लिए कोई चीज़ को छोड़ देता है, गलत चीज़ को छोड़ देता है, तौबा कर लेता है गुनाहों से, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है। हो सकता है मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, आपको पसंद है। जैसे सोना पसंद है, रात को सोना है, दिन में सोना है, पसंद है हमारे को। अगर हम नमाज छोड़ के सो रहे हैं, मीठी नींद है, प्यारी नींद है, बहुत पसंद है आदमी को नींद। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत यह है कि आदमी वो नींद कुर्बान करे, उठकर नमाज को जाए,
चाहे फजर की नमाज हो या दिन की कोई सी भी नमाज हो। आदमी की पसंदीदा चीज़ क्या है? काम है। आदमी दुकान में बैठा है, कैश पर बैठा है, काउंटर पर बैठा है आदमी, तो मगर अल्लाह की मोहब्बत यह है कि इसे छोड़े आदमी और नमाज के लिए चला जाए। या नमाज छोड़ना भी गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है। अगर आदमी नमाज को छोड़ने वाले गुनाह से तौबा कर ले, किसी भी गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है। दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़, अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? एहसान करने वाला, नेकी करने वाला। एहसान करना, एक आदमी है, हमें मालूम है मैं इसके साथ कितना अच्छा करा तो भी इन मेरे साथ बुरा करने वाला है, मैं इसके साथ जितना भी अच्छा रहूं इन मेरे साथ बुरा ही रहने वाला है, इसकी फितरत सबको मालूम है, फिर भी वैसे आदमी के साथ अच्छा सलूक करना। अहसिन इला मन असाअका, जिसने हमारे साथ बुरा किया है, जानते पूछते बुरा किया है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करना। अल्लाह ताला ऐसा एहसान करने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। एक और बात, एहसान के आम माने ले लेंगे, मुहसिनीन के आम माने ले लेंगे, तो कहा कि नेक लोगों से, नेकी का काम करने वाले, छोटा सा छोटा नेकी काम भी क्यों ना हो, नेकी का काम करने वाले लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। ऐसा आदमी जो ढूंढ ढूंढ कर नेकियां करता है, अच्छा ये नेकी करना है, वो नेकी करना है, ये नेकी का काम अंजाम देना है, वो नेकी का काम अंजाम देना है, आदमी चुन चुन कर जब नेकियां करता है, अल्लाह ताला ऐसा नेकी करने वाले आदमी को भी पसंद करता है। एक और बात, सब्र करने वाला, कुरान में कहा युहिब्बुस साबिरीन, युहिब्बुस साबिरीन, सब्र करने वाले लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। चाहे ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, आदमी जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने सब्र वाला बनकर जब खड़ा होता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। आदमी को लग रहा कि मैं नेकी करूँगा तो मुश्किल आएगी मेरे ऊपर, आदमी को लग रहा कि हलाल हराम की अगर मैं तमीज़ करूँगा, अगर मैं खाऊँगा तो हलाल हराम की तमीज़ के बगैर महीने को लाखों रुपए खा सकता हूँ, लेकिन आदमी सब्र कर रहा कि नहीं, मेरी माहाना कुछ हज़ार तनख्वाह हो गई तो बस है, मैं अच्छे तरीके से इतना कमा लिया तो बस है, पैसे कम रहे तो चलेगा लेकिन हलाल होना चाहिए। आदमी ये सोचकर हलाल हराम उसके हाथ में होने के बावजूद भी, उसके हाथ में हराम का तरीका, हराम का काम होने के बावजूद भी अल्लाह को डरते हुए हराम का काम छोड़ दे रहा, कारोबार छोड़ रहा, हलाल का कारोबार कर रहा, तो ये सब्र है अल्लाह के बंदों, ये सब्र है। आदमी हलाल की तरफ जा रहा है और हलाल के लिए कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला ऐसे सब्र करने वाले बंदे से भी मोहब्बत करता है कि बंदा दुनिया में उसको मौका था हराम कमाने का, हराम खाने पीने का मौका था, लेकिन वो फिर भी छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत के लिए आदमी जब सब्र करता है, अल्लाह ताला भी ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। एक और बात, इंसाफ करने वाले, इंसाफ करने वाले लोग, ऐसे लोग मिसाल के तौर पर मालूम है कि आदमी को मालूम है कि मेरा दोस्त जो है वो गलत है, लेकिन आदमी फिर भी दोस्त का साथ नहीं देता, इंसाफ का साथ देता है। आदमी को मालूम है कि इंसाफ मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास इंसाफ है, फिर भी आदमी हक बात कहता है, अपने आप को झुका लेता है। युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। ऐसा नहीं कि आदमी गलत होने के बावजूद भी आदमी क्या करे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। आदमी हक पर नहीं है, गलती पर है, फिर भी सामने वाले को गलत बताता है और वहाँ पर आदमी जुल्म ज़बरदस्ती करता है, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले को अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। मामूली चीज़ नहीं है, इंसाफ करना मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी भी इंसाफ से नहीं रोकनी चाहिए। एक आदमी आके अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी आप जो वो पैसे लिए थे वो पैसे दो, ज़बरदस्ती करने लगा। सहाबा को गुस्सा आ गया कि क्या बात है भाई, क्या बात है, अल्लाह के नबी से ऐसे लहजे में बात कर रहा है ये आदमी। तो अल्लाह के नबी ने कहा छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसका हक है। यानी आदमी अपने, अल्लाह के नबी अपने बारे में भी एक आदमी को हक दे रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी पर बोल सके।
تو انصاف کی طرفداری ہونی چاہیے, انصاف کا ساتھ دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یحب المقسطین. ایک اور جگہ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پر بھروسہ کرنے والے, جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں توکل کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے اور اپنا کام شروع کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ دینے والا ہے, اور جائز طریقے سے زندگی کا کوئی بھی کام آدمی شروع کر دیا, تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. تو محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, ایک اور چیز میں بولنا تھا وہاں پر, یحب المتطہرین. متطہرین متطہرین دونوں کے قسم کے الفاظ ہیں, یعنی جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں, پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آدمی پسینے کی حالت میں ہے, بازو بیٹھنے والے کو پسینے سے تکلیف ہو رہی ہے, فرشتے کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. آدمی مثال کے طور پر بیڑی پیتا ہے, اس کے دھوئیں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, کہا فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ آدمی پیاز اور کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے مگر مسجد کو نہ آئے. جب اسے معلوم ہو یہ مسجد کا وقت ہے, مجھے مسجد کو جانا ہے, تو آدمی ایسی ویسی چیز کھا کر مسجد کو نہ آئے, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی. یعنی فرشتے خود بھی پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں. جہاں گندگی ہوتی ہے, جہاں پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہاں پر فرشتے بھی نہیں آتے. جب پاکی صفائی فرشتوں کو پسند ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پاکی صفائی پسند ہے, فرشتوں کو بھی پاکی صفائی پسند ہے. جو پاک صاف ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے. پاکی صفائی کی ایک عام مثال یہ ہے کہ آدمی عموماً آدمی طہارت کو پانی لے, جب وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے, مجھے نہانے کی ضرورت ہے, آدمی نہا لے, آدمی نہائے. اور جمعہ کے دن بھی آدمی نہانا چاہیے, سنت موقدہ ہے. آدمی کو جمعہ کے دن پانی نہانا چاہیے, غسل کرنا چاہیے اس کو, اور اسی طرح آدمی کو وضو سے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جب آدمی طہارت کو جا رہا ہے, قضاء حاجت کو جا رہا ہے, پیشاب کے لیے جا رہا ہے, آدمی پانی کا استعمال کرے. ایسا نہ ہو کہ بس ایسے ہی آدمی پیشاب کر دیا, پانی کا استعمال نہیں کیا. کہا کہ جب پانی نہیں ہے تو ہمیں مٹی لینے کی اجازت ہے, مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں اس سے پاکی صفائی حاصل کرنا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں معاف کرنا طہارت سے نہیں ہوں. ایک مسلمان بغیر طہارت کے کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, پاکی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم پاکی صفائی کا خیال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرے گا, محبت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ایک تو وضو کرنے سے ہمارا جسم بھی پاک ہوگا, ہم نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے. دوسرا, وضو کرنے سے کیا ہو جائے گا, خود بخود ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آدمی جب وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے, چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو گئے, کلی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے, پیر دھوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے. بلکہ ناخن کے نیچے بھی اگر انسان کی زندگی میں گناہوں کا اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. یعنی وضو ہمارے ظاہر کی پاکی بھی ہے, ہمارے باطن کی بھی پاکی ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. جب بھی طہارت کو جائے طہارت کے ساتھ فوراً وضو کر لے, طہارت کے بعد وضو کر لے آدمی. افسوس کی بات یہ ہے کہ طہارت کے بعد وضو کرنا تو دور کی بات ہے, ہم طہارت کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کرتے ہیں. بہت تعجب کی بات ہے, بہت تعجب کی بات ہے. ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں پانی استعمال نہیں کروں گا, ایک مسلمان نہیں سوچ سکتا.
मदीना के लोगों की अल्लाह ने तारीफ़ की, क्योंकि ये लोग युहिब्बुल मुत्तहिरीन का जो मसला है, मुततहिरीन का जो मसला है, ये मसला वही है कि अल्लाह ताला ने 11वें पारे में बताया कि फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, कि मदीना में ऐसे लोग रहते हैं जो पाकी सफाई को पसंद करते हैं। जो पाकी सफाई को पसंद करता है अल्लाह ताला भी उसको पसंद करता है। एक और चीज़, हम अपनी ज़िंदगी में कैसा महसूस करें कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है या नहीं। दुनिया में हम किसी को पूछ लेंगे, दोस्त से पूछ लेंगे, माँ बाप से पूछ लेंगे, बीवी से पूछ लेंगे, बच्चों से पूछ लेंगे, मालूम हो जाएगा दोस्तों में कौन मुझसे मोहब्बत कर रहा, कौन नहीं कर रहा। माँ बाप के बारे में भी मालूम हो जाएगा, माँ बाप को बच्चों के बारे में मालूम हो जाएगा, कौन सा बच्चा माँ बाप को पसंद करता है, कौन से माँ बाप बच्चे को पसंद करते हैं, ये मालूम हो जाएगा। भाइयों में मालूम हो जाएगा कि कौन सा भाई मुझसे मोहब्बत करता है, कौन सी बहन करती है, सब मालूम हो जाएगा। आदमी अगर ये अपनी ज़िंदगी में सोचे कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, ये कैसे मालूम करें। पहली चीज़, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, उसकी सबसे पहली अलामत ये है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान की अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह हमारे दिल में ईमान रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिल में ईमान को बसाएगा, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक देगा। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। एक आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईमान को पसंद किया है, नेकी को पसंद किया है, अल्लाह ने हमारे लिए गुनाहों को नापसंद किया है। अगर हम नेकी का काम कर रहे हैं, ईमान का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया, हमें पसंद किया है। हम अल्लाह को जो काम पसंद है वो कर रहे हैं। अगर हम गुनहगार हैं, हम गुनाहों में हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो चीज़ नापसंद की है और अपने लिए भी वो चीज़ नापसंद की है। अगर हम गुनाह का काम करेंगे तो अल्लाह हमें पसंद नहीं करेगा। हम नेकी का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह हमें पसंद करता है, इसलिए अल्लाह हमें नेकी की तौफीक दे रहा है, नेकी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। यानी अल्लाह हमें दुनिया में सीधा रास्ता बता रहा है, अगरचे कि दुनिया वालों की नज़र में वो रास्ता अच्छा ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कारोबार के बारे में मिसाल दी, हलाल हराम के बारे में मिसाल दी कि अगर कोई आदमी हलाल को अपनाता है, दोस्त बोलेंगे भाई सब लोग कर रहे हैं आप भी करो, वो घर में बीवी भी बोल रहे नहीं भाई आप ऐसा ही करो, इतने में नहीं चलेगा घर, तो लोग बोल रहे हैं भाई सारे लोग कर रहे हैं तू भी कर दे। आदमी सोचता है कि नहीं, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। यानी आदमी की ज़िंदगी में नेकी की, बुराई की, अच्छे की, बुरे की तमीज़ होना, नेकी की, गुनाह की तमीज़ होना, ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। क्योंकि अल्लाह जब किसी आदमी से मोहब्बत नहीं करता, उसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता, उसके दिल को अल्लाह सील कर देता कि ये दिल समझने के काबिल नहीं है। काफिरों के दिलों पर, मुशरिकों के दिलों पर अल्लाह सील लगा देगा कि ये लोग क्या है, समझने के काबिल नहीं है। आदमी जब तक समझ रहा है, अल्लाह से डर रहा है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह मोहब्बत में क्या करेगा, उससे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएगा। आदमी को अगर नेकी की तमीज़ है, बुराई की तमीज़ है, हलाल की तमीज़ है, हराम की तमीज़ है, अच्छाई की तमीज़ है, बुराई की तमीज़ है, गुनाहों की तमीज़ है, नेकियों की तमीज़ है, सवाब की तमीज़ है, अल्लाह की नाराज़गी की तमीज़ है, तो फिर आदमी को खुश होना चाहिए कि उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। दूसरी चीज़, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं देखने के लिए एक और क़ानून ये है कि आदमी देखे कि उस पर मुसीबतें कैसी हैं। आदमी सोचता कि कभी कभार मैं सुकून से हूँ, मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं, तो अंबिया के बारे में कहा गया अशद्दुन्नासी इब्तिलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि जो लोग दुनिया में आए उनमें सबसे ज़्यादा आजमाइश किसको गुजरी, अल्लाह के नबियों को गुजरी, ईमान की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। जब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को भी, नबियों को भी आजमा सकता है उनकी मोहब्बत में, अल्लाह क्या करेगा, उसके बाद किसका किसका ईमान कितना मजबूत होगा, अल्लाह ताला उस ईमान वाले से इम्तिहान लेगा।
یعنی زندگی میں آدمی مشکلوں میں ہے، آزمایا جا رہا، تو آدمی کو ان آزمائشوں میں پورا اترنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آزمائشوں میں آدمی ہے، سوچے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اللہ آزما رہا ہے، آزمائش کے بدلے میں اللہ کی محبت ملنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے، آدمی یہ سوچے، کبھی کبھار آدمی شکایت کرتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، ہر کوئی مجھ سے وہ ہیں، دکان والے بھی میری بات نہیں سن رہے، کام کے پاس بھی بات نہیں سن رہے، گھر میں میری بات نہیں سن رہے، دوست و احباب میری بات نہیں سن رہے۔ آدمی کبھی کبھار ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار آدمی اپنی زندگی میں کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، ریلیکس ہوں، ہر کوئی میری بات سنتا ہے، گھر میں بچے بھی سنتے ہیں، دوست و احباب بھی میری بات سنتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی میری بات سنتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جا کے آپ فرشتوں سے کہہ دیجئے۔ فرشتوں سے آ کر جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یہ بندے سے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد زمین والوں کو جھانک کر کہا جاتا ہے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ بھی اس آدمی سے محبت کرو۔ یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں کا محبت کرنا بھی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ جسے پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بندے کو پسند نہیں کرتا، آپ بھی پسند مت کرو۔ تو زمین میں جھانک کر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اگر قابل بننا ہے، اللہ کی محبت کے قابل بننا ہے، ہم لوگوں کی محبت کے قابل بننا ہے۔ لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت دنیا میں کام آئے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر وہ محبت 10 سال رہے گی تو پھر ختم ہو جائے گی، آدمی کہیں چلا جائے گا، آدمی گھر بدل لے گا، کام بدل لے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جانوروں سے محبت ہے تو جانور بیچ دیں گے، اسے ذبح کر دیں گے، یا پھر اس کو وہ خود جانور کچھ نقصان ہو جائے گا، اڑ کر چلا جائے گا، کوئی پرندہ رہا۔ لیکن اللہ کی محبت واللہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی محبت کام آنے والی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی سنورنے والی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت بھی سنورنے والی ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنا اور ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنا۔ ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یعنی ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، اور اگر کسی سے نفرت بھی کریں تو اللہ کے لیے نفرت کریں، ہمارے اپنے لیے کچھ نہ ہو۔ کسی سے نفرت بھی کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں۔ جیسے اللہ کس کو پسند نہیں کرتا؟ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، گناہ کے کام کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ گنہگار سے بھی محبت کرتا ہے۔ گنہگار اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ گنہگار سے بھی پسند کرتا ہے، گنہگار کو بھی محبت کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر گنہگار توبہ کر لے، نیک عمل کرے، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے گناہ اگر 100 ہیں، 100 گناہوں کو اللہ 100 نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر! گنہگار سے محبت، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے نیک لوگ ہیں، اللہ بھی نیک لوگوں سے محبت کرتا نہیں، اللہ گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ گنہگار کو محبت میں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اگرچہ کہ تو گنہگار ہے مگر تو توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والے ہمیں اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، دنیا والے اگر کبھی کوئی یہ کر دیں، ایک مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ وہ میرے دل سے اتر گیا، ختم، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں اس کا نام بھی لو میرے سامنے مت لو۔ آدمی اب کسی سے نفرت کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کے بعد توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ کی محبت کے قابل بنیں،
اللہ کیسے بندے کو پسند کرتا، ہم ویسے بنے، اور جب ہم ویسے بنیں گے تو اللہ بھی ہمیں کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔